Hi, this is Maya Anandan and welcome to Bilingual Tutorial. Today our topic of discussion is phrases. What are they? The textual portion with questions and answers. So, hope all of you like to hear stories. എല്ലാവർക്കും കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലേ? So, today we will begin the class with a story. സ്റ്റോറി നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. Let's listen to the story. Sitting in the shade of a tree and with a hat by his feet, a blind boy was begging for alms. Scrawled on the placard near him were the words, "I am blind, give me something." The sun climbing in the zenith, the day grew rather hot. Many came passing by. All they did was look at the placard and pass by. Though sad at heart, the boy put on a smiling face. At last, a man dressed like a priest stopped by him. He read the words written on the placard. After rubbing off the words on the placard, he wrote something new there. After some time, the boy heard the coins jingling on the bowl. Overcome by curiosity, he asked a passer-by to read the new words on the placard. Coming close to the boy, the passer-by said, "It reads, 'Today is a beautiful day, but I cannot see it.'" Happy and cheerful, the boy started to sing a song. Even while doing an ordinary thing, remember that there is a better way of doing it. Okay, hope you enjoyed the story. And today we have a task. In last video, we have studied different types of phrases, and here you have 12 sentences and you have to identify different types of phrases from this 12 sentences. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 12 സെൻറ്റൻസസ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. Sitting in the shade of a tree and with a hat by his feet, a blind boy was begging for alms. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഫ്രേസസ് ഉണ്ട്. സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രീയും വിത്ത് എ ഹാറ്റ് ബൈ ഹിസ് ഫീറ്റും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രേസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ ട്രീ ബിഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ സിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ING ഫോമോടുകൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം സിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് ING ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജെറൻഡ് ഫ്രേസ് ആസ് വെൽ ആസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ്. പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസും ആകാം, ജെറൻഡ് ഫ്രേസും ആകാം. If it is a gerund phrase, it can be replaced with a pronoun. Gerund phrase ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു pronoun ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആണെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല. നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് pronoun ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം. Then the sentence becomes it and with a hat, or he and with a hat, or his and with a hat by his feet, a blind boy was begging for alms. Okay, the sentence becomes meaningless. So we can understand it is not a gerund phrase, it's a participle phrase. So pronoun ചേർത്ത് മാറ്റി എഴുതിയപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് മീനിങ് ഇല്ലാതെയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത് gerund phrase അല്ല, participle phrase ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Then the second phrase in this sentence, with a hat by his feet. Here this phrase begin with a preposition. So there is no doubt it's a prepositional phrase. രണ്ടാമത്തെ ഫ്രേസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വിത്ത് എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. Then the second sentence, scrawled on the placard near him were the words, "I am blind, give me something." Here scrawled on the placard near him is a phrase and it begin with the past participle, so it is understood it is participle phrase. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിലെ ഫ്രേസ് സ്ക്രൗൾഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. തേർഡ് സെൻറ്റൻസ്, ദ സൺ ക്ലൈംബിംഗ് ടു ദ സെനത്ത്, ദ ഡേ ഗ്രൂ റാദർ ഹോട്ട്. ഈ ഫ്രേസിന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷന് തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസാണ് തേർഡ് സെൻറ്റൻസിലുള്ളത്. ദ സൺ ക്ലൈംബിംഗ് ടു ദ സെനത്ത്. ഹിയർ ദ സൺ എന്നുള്ളത് നൗണാണ്, കൂടാതെ അത് സബ്ജക്റ്റ് ആകുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസിൽ. Then climbing to the zenith seem to be partial predicate. Climbing എന്നുള്ളത് verb element ആണ്. So we have studied in a phrase if subject and verb element comes, it is absolute phrase. So without any doubt this is an absolute phrase. ഇതൊരു absolute phrase ആകുന്നു.
Okay, see the fourth sentence. Many came passing by. All they did was look at the placard and pass by. ഇവിടെ പാസിംഗ് ബൈ എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഫ്രേസ് കെയിം എന്നുള്ള വേർബിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു. എങ്ങനെ വന്നു? പാസിംഗ് ബൈ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ്. ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് പലരും അതിലെ കടന്നുപോയി. അവർ ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്ലക്കാർഡ് ആൻഡ് പാസ് ബൈ. ആ പ്ലക്കാർഡിൽ നോക്കി അതിലെ അങ്ങ് കടന്നുപോയി. സോ ഈ രണ്ട് ഫ്രേസും ഒരേപോലെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേർബിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ബോത്ത് ആർ അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസസ്. സെക്കൻഡ് ഫ്രേസ് ഡിഡ് വാസ് എന്നുള്ള വേർബിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ്. ദെൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് സെൻറ്റൻസ്, ദോ സാഡ് അറ്റ് ഹാർട്ട് ദ ബോയ് പുട്ട് ഓൺ എ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്. ഹിയർ ദോ സാഡ് അറ്റ് ഹാർട്ട് എന്ന ഫ്രേസ് explains more about the noun the boy. The boy എന്നുള്ള നൗണിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ്. നൗണിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫ്രേസ് നോക്കുക. ആ ഫ്രേസ് തന്നെ ഒരു നൗണാകുന്നു. എ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്. എങ്ങനെയുള്ള മുഖം? എ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. See the sixth sentence. At last, a man dressed like a priest stopped by him. He reads the words written on the placard. See, in the sentence, two phrases you can see which begin with ed form. We have already studied a phrase begin with ed form is a participle phrase. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഫ്രേസും തുടങ്ങുന്നത് ഇ ഡി ഫോം വെച്ചിട്ടാണ്. ഡ്രസ്ഡ് എന്നുള്ള ഇ ഡി ഫോമും റിട്ടൺ എന്നുള്ള ഇ ഡി ഫോമും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. ഇത് രണ്ടും പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ ഫ്രേസ് ഡ്രസ്ഡ് ലൈക്ക് എ പ്രീസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് എ മാൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് ടു. അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസും കൂടെ ആകുന്നു. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫ്രേസ് റിട്ടൺ ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ്. വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ? ദ വേർഡ്സ്. സോ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേർഡ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അൻ അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ്. വേർഡ്സ് എന്നുള്ള ആ വേർഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാവുന്നു റിട്ടൺ ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ് എന്നുള്ള പാർട്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. സോ ഈ രണ്ട് ഫ്രേസും അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് ആസ് വെൽ ആസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. Okay, then seventh sentence, after rubbing off the words on the placard, he wrote something new there. So here this phrase begin with a preposition after. So there is no doubt it is a prepositional phrase. ഈ ഫ്രേസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. Okay, see the next sentence. After some time the boy heard the coins jingling in the bowl. There you can see two phrases. First phrase begin with a preposition after. So there is no doubt it is a prepositional phrase. അതായത് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എന്നുള്ള ഫ്രേസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആഫ്റ്റർ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫ്രേസ് ജിംഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദ ബൗൾ. Jingling in the bowl begin with an ing form. So we know that there are two possibilities. It can be a gerund phrase or a participle phrase. And we can identify which one is this. If it is a gerund phrase, it can be replaced with a pronoun. So we can replace this part of sentence using a pronoun. Okay, second phrase begin ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ജിംഗ്ലിംഗ് എന്നുള്ള ing ഫോമോട് കൂടി ആയതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസിനെ ഒന്നൊരു പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ദ ബോയ് ഹേർഡ് ദ ക്വൈൻസ് ഇറ്റ് ഓർ ദ ക്വൈൻസ് ഹീ. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജിംഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദ ബൗളിന് പകരം ഇറ്റ് ഓർ ഹീ ചേർത്തപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ മീനിങ്ലെസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. സോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് പോർഷൻ വിത്ത് എ പ്രോനൗൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ജിംഗ്ലിംഗ് ഇൻ ദ ബൗളിന് പകരം ഒരു പ്രോനൗണോട് എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. Okay, ninth sentence, overcome by curiosity, he asked a passerby to read the new words on the placard. Here in this sentence, there are two phrases. First phrase begin with overcome, a past participle form. So it is a past participle phrase. ആദ്യത്തെ ഫ്രേസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓവർകം എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. See the second phrase, the new words on the placard. Here we can understand it's a noun, the new words on the placard. So it's a noun phrase.
Okay, the boy asked the passerby to read what? To read the new words on the placard. ബോയ് പാസർബൈയോട് എന്ത് വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്? ദ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഓൺ ദ പ്ലക്കാർഡ്. സോ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ നൗൺ. സോ ദിസ് ഈസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. Okay, next sentence. Coming close to the boy, the passerby said, "It reads, today is a beautiful day, but I cannot see it." സി ഈ സെൻറ്റൻസിൽ കമ്മിങ് ക്ലോസ് ടു ദ ബോയ് എന്ന പാർട്ടാണ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ കമ്മിങ് എന്നുള്ള ING ഫോമിലാണ് ഇവിടെയും ഫ്രേസ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ING ഫോമിൻ്റെ വേറൊരു നിയമം നോക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജെറൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ നൗൺ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. കമ്മിങ് ക്ലോസ് ടു ദ ബോയ് എന്നത് ദ പാസർ ബൈ അദ്ദേഹത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. Adjective explains the noun. So we can understand coming close to the boy is a participle phrase. See the next sentence. Happy and cheerful, the boy started to sing a song. Here happy and cheerful is the phrase, and we know it explains something more about the noun boy. ബോയ് എന്ന നൗണിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് ആകുന്നു. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഈവൻ വൈൽ ഡൂയിങ് ആൻ ഓർഡിനറി തിങ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് എ ബെറ്റർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഹിയർ ഈവൻ വൈൽ ഡൂയിങ് ആൻ ഓർഡിനറി തിങ് ഇസ് ദ ഫ്രേസ് and it explains something more about the verb remember. So it is an adverbial phrase. Then some more verbless phrases, noun phrases, adverb phrases and adjectival phrases are also given in our textbook. See the infinitive phrase, verbless phrase, noun phrase, adverbial phrase, adjectival phrase ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. എഗെയിൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതേ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. Okay, now it's the turn of question answer session. സോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതാം. ഞാൻ പറയുന്ന ആൻസേഴ്സ് എൻ്റെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നോട്ട്സിൽ എഴുതാം. Don't copy my answers in your answer sheet. And let's discuss the answer. First question is fill in the blanks with ING phrase. ING phrase ഉപയോഗിച്ച് blank fill ചെയ്യാനാണ് question. Dash, she prayed fervently to her favorite God. And my answer is sitting at home, she prayed fervently to her favorite God. Next question. Fill in with a past participle phrase. Past participle phrase ഉപയോഗിച്ച് fill ചെയ്യാനാണ്. Dash, he forgot himself and shouted at the manager. The answer I have written is overcome with emotions. He forgot himself and shouted at the manager. Next question is make it simple sentence using an absolute phrase. ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് സിമ്പിളാക്കി എഴുതാനാണ് ചോദ്യം. The sun was setting in the west when the birds returned to their nest. The answer is the sun setting in the west, the birds returned to their nest. Next question. Complete the sentence using a phrase beginning with an adverb. ഒരു അഡ്വർബിൽ തുടങ്ങുന്ന ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം. Dash, the man sat in the shade of a tree, dash. Answer is while at work, the man sat in the shade of a tree, silently humming a song. Both the phrases begin with an adverb. ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രേസും ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വേർബ് വെച്ചിട്ടാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ആൻഡ് എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി പോലെ തന്നെയാണ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് എനി ഫ്രേസ്. എന്നാൽ ഏത് ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസിനെ സിമ്പിളാക്കി എഴുതാം. സോ ഐ ആം നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഐ ആം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ഫോർ യു. ദെൻ the last question there verbless phrase ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we can discuss the last question. The question is make it a simple sentence using a verbless phrase. When he was young, he was a good looking chap. And my answer is when young, he was a good looking chap. സി ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിന് വരുന്നത്. ഗെറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ടെക്സ്റ്റുവൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ.
So here ends today's class. Next video will be on noun clause, and thanks for watching.